यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तइतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्व कुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नाथं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुलिकेशचन्द्रजगतिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्यगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनकोले स देवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खल्वेदिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे वेङ्कटाक्षररक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाख्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवोन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदेन्द्रपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारकोटकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्देनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीमन्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यमौढयवल्लुं मापजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवीतीर्थये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विसर्जनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவெழுதினாடென்னும் தென் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தாடும் இணையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சுடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீசி ராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்கிறார் சுடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாம் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன் புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையிலும் போதும் குருவை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో మనం రెండవ పదిలో మూడవ తిరువాయిమొഴിలో 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. నిన్న 5ని పూర్తి చేసుకున్నాం మనం. ఈ 5లో వరాహావతారం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని, ఆపత్ సకత్వాన్ని, ఇలా రక్షించేటువంటి తండ్రి నన్ను కూడా రక్షించు అని ప్రార్థించాడు అని చెప్పుకున్నాం.
ఇవాళ 6వ పాసురము. சேரந்தார் தீவினை கட்டு அருணஞ்சை தென்மதியை தீரந்தார் தம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரை சேரந்தே புகழ் கொடா சுரேஷ் சுடரை அரக்கியை மூக்குயிரந்தாயை அடியேன் அடைந்தேன் முதல் முன்னமே. சேரந்தார் தீவினை கட்டு அருணஞ்சை தென்மதியை தீரந்தார் தம் மனத்து பிரியாது அவர் உயிரை சோரந்தே புகழ் கொடா சுடரை அரக்கையை மூக்குயிரந்தாயை அடியேன் அடைந்தேன் முதல் మున్నమే. చాలా ఆత్మ సమర్పణ భావం, శేషత్వ జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్పేటువంటి చక్కటి పాత్రము. ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాము. ఇందులో నేను పెరుమాళ్ళకి ఎప్పుడో వసూళ్ళైపోయాను అని ఈ పాత్రలో చెప్తున్నారు. నేను పెరుమాళ్ళకి ఎప్పుడో వసూళ్ళైపోయాను. ఎందువల్ల అంటే ఆయన సామాన్యుడు కాదండి. ఎలాంటి వాడు? ఇందులో ఒక 4 విశేషణాలు వేశారండి ఈ పాసురంలో. పెరుమాళ్ళు ఎలాంటి వారో 4 విశేషణాలు వేశారు. ఏమిటి? మొదటిది సేరందారు తీవనై గట్టు అరుణంజై, అది మొదటి పాయింట్. ఎవరైతే పాపాలు తమ పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించడానికి వస్తారో వారి పాపాలకి ఈయన విషం లాంటి వాడు అని, అంటే పాపహరుడు అని అర్థం. మన పాపాలకు ఆయన విషం లాంటి వాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే పాపహరుడు, మన పాపాలన్నీ పోగొట్టేటువంటి వాడు. అది నెంబర్ 1. 2, తిన్మదియై, దృఢమైన బుద్ధి కలిగించిన వాడు. 2వ పాయింట్. అంటే ఈ బుద్ధి ఎప్పుడు చంచలంగా ఉంటుంది. చంచలంకి మన కృష్ణ అన్నాడు కదండి అర్జునుడు. ఏ క్షణంలో ఎటుపోతుందో ఇదిలా వింటూనే ఉన్నాం. బుర్రలో 100 భావాలు, అవతల పనులు ఈతల పనులు అన్ని గుర్తుకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఒక్కసారి తిన్మది, దృఢమైన బుద్ధిని, నాకు పెరుమాళ్ళు తప్ప రెండవ వారు దిక్కులేరు అని చాలా దృఢమైన బుద్ధిని కలిగించేవాడు అని 2వ పాయింట్. తీరందార్థం మనత్ పిరియాదు, మంచి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క మనస్సును విడిచిపెట్టకుండా అవరు ఉరియై సోరిందే, వాళ్ళ ఆత్మలు ఈ విషయాలలో పడి శుష్కించిపోకుండా, పుగల్ కూడా ఎండిపోనీకుండా, సుడర్ ప్రకాశము కలవాడు, వాళ్ళని రక్షించడం వల్ల ఆహా వీళ్ళందరినీ రక్షించాను అని ప్రకాశిస్తూ ఒక్కసారి రొమ్ము విరుచుకుని నేను ఇంతమందిని ఇలా రక్షిస్తున్నాను అని మెరిసిపోతూ ఉంటాట. మూడవది ఏంటి? జ్ఞానం కలవాళ్లే వాళ్ళ యొక్క మనస్సులో తాను నిలబడి, ఆత్మలో తాను నిలబడి ఆ మనస్సుని ఇంకా ఎటు వెళ్ళనీయకుండా రక్షించి, అలా రక్షించిన ఆనందంతో మెరిసిపోతూ ఉండేవాడు. అది 3వ పాయింట్ అండి. 4, అరక్కియై మూక్కుయిరందాయై, రాక్షసి. అరక్కి అంటే రాక్షసి. ఎవరు? శూర్పణఖ. శూర్పణఖ ముక్కుని చీల్చిన వాడు. అడియేన్, దాసుడనైన నేను మొన్నమే అడయిందేనే, అలాంటి స్వామికి దాసుడనై నేను ఎప్పుడో ఆయన పాదాల చెంత చేరిపోయాను అంటున్నారు ఇందులో. అంటే 4 మాటలు చెప్పారు. 1, మన పాపాలకి ఆయన విషం లాంటి వాడు. 2, మనకి దృఢమైన బుద్ధి ఇచ్చేవాడు. 3, మన బుద్ధి అటు ఇటు పోకుండా రక్షించి తాను మెరిసిపోయేవాడు. 4, శూర్పణఖ ముక్కుని ఛేదించిన వాడు. 4 విషయాలు ఇచ్చారండి ఇందులో. ఇది వ్యాఖ్యానంలోకి వెళితే శూర్పణఖ ముక్కుని ఈయన కాదు కదండి ఖండిస్తా, తమ్ముడు కదా ఖండించాడు అన్నదానికి కూడా సమాధానాన్ని మనకి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. 7 వ్యాఖ్యానము 88వ పేజీ చివర. 6ஆம் பாட்டு. இனி உன பாதம் சேர்ந்தேனே என்றால்
నిన్నటి పాసురంలో ఇంకా నీ పాదాలను చేరిపోయాను అన్నారు. అక్కడ చెప్పుకున్నాం ఇని అనే దానికి ఎన్ని విశేషణాలు ఉన్నాయో. ఇప్పుడు చేరడం ఏంటండి, ఇని ఎన్నో విశేషక వేణుమో ఇప్పుడు చేరాలని చెప్పాలా, ఎప్పుడో చేరిపోయారు కదండి అన్నదానికి అనమాట. పోయి నిన్న జ్ఞానత్తిలే నీ విశేష కటాక్షం పండిన పోదే. ఆ మొట్టమొదటి పాసరం తిరువృత్తం రచించేటువంటి సమయానికే నేను నీ వాడిని అయిపోయాను. ఇప్పుడు కొత్తగా అవడం కాదు. మరి ఎందుకండి చెప్తారంటే అడిగాను అంటాను అనుకోండి. మనం ఇవాళ కొత్తగా అడిగానని కాదు, ఎప్పటి నుంచో మీకు దాసులమే, ఇవాళ కూడా మీకు దాసులము అని చెప్పడం అన్నమాట. అలాగ మీరు నాకు మొట్టమొదట పోయిన జ్ఞానము అనేటువంటి పాసురం అనుగ్రహించేటప్పటికే నేను మీ దాసుని అయిపోయాను. కిట్టిత్తిలేనో ఎన్నుదల్ అన్రికే. అలా కాకుండా ఇంకో అర్థం స్వరూపத்தை అనుసంధిత్తవారే స్వాభావిక శేషత్వమేయాయి నిలైన ఆకారం. స్వరూపத்தை అనుసంధిత్తు, స్వరూపం ఏంటండి మనకి శేషత్వ జ్ఞానము. నేను నీ వాడిని అని ఒక్కసారి తలుచుకునేటప్పటికీ అది స్వాభావిక శేషత్వము అంటారు. స్వాభావిక శేషత్వం అంటే ఏమిటండి అంటే సహజంగా తండ్రి కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి, కొడుకు తండ్రికి శేషభూతుడై ఉండాలి. ఇది స్వభావం, జన్మతః వచ్చినటువంటి ఒక ఇది. అలా కాకుండా తెచ్చి పెట్టుకున్నవి అని కొన్ని ఉంటాయి, ఏరిట్టు అంటారు. తెచ్చి పెట్టుకున్న సంబంధాలని కొన్ని ఉంటాయి. అంటే సహజంగా వాళ్ళకి దాసులం అని అనకుండా అప్పటికప్పుడు ఆ పని అయిపోయేదాకా, ఇప్పుడు దేవతా కోట అంతా ఏం చేస్తారండి, ఆహా నీ అంతటి వాళ్ళు లేడు అని పొగిడేసి పని పూర్తి చేసేసుకుని తర్వాత వాళ్ళ మీదకే యుద్ధంకి వెళ్ళారు. ఇంద్రుడి కథ మనకి తెలుసు కదండి. ఏ కష్టం వచ్చినా స్వామి నువ్వు తప్ప దిక్కులేదు అని వచ్చేస్తాడు. ఆయన కోసం ప్రత్యేకంగా వామనావతారాదులు ఎత్తి బలిని యాచించి అన్ని ఇచ్చి అన్ని చేసేసిన ఆయనకి స్వర్గంలోకి వెళ్ళి ఒక పారిజాత వృక్షం తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి కృష్ణుడు, వెంటనే యుద్ధం చేసేసాడండి. ఇది ఏరిట్టుకొండు అని. సహజంగా శేషత్వం ఉండదు, అవసరాలకి తెచ్చి పెట్టుకుంటాం. అంటే ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మనకి ఇష్టం లేకపోయినా ముఖాన్న చిరునవ్వు ఊహిగి అంటూ పలకరించేసి వెళ్ళిపోవడాన్ని ఏరిట్టుకొండు అంటారు. సహజంగా నవ్వు మహా అయితే పర్వాలేదు, ఎప్పుడూ నవ్విన వాళ్ళు ఆహాహా నవ్వేసి ఆ పని అయిపోయేదాకా అది తెచ్చి పెట్టుకున్న నవ్వులా కనిపిస్తుంది. అలాగే తెచ్చి పెట్టుకున్న జ్ఞానం కాదయ్యా నాది, స్వాభావిక నాకు ఆత్మతత్వం ఎప్పటి నుంచి ఉందో అప్పటి నుంచి నేను నీకు దాసున్నే. నిలైన ఆకారం నడువుళ్ళదు వందేరియాయి తోత్తుగయ్యాలే. మధ్యలో అజ్ఞానం వచ్చి పడింది, అది తెచ్చి పెట్టుకున్నది. మా శేషత్వ జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయేలాగా అప్పుడప్పుడు అహంకారం తలెత్తుతూ ఉంటుంది. నాకేమిటి అనిపిస్తుంది. ఎంతటి వాడికి కూడా ఈ మూడు భావాలు పైకి కిందకి చక్రంలా తిరుగుతూ ఉంటాయండి. ఏ మూడు? సత్వ రజస్తమో గుణాలు. ఎప్పుడు అలాగే ఉండడం అనేది ఉండదు. నేను ఇంత గొప్పవాడిని కదా, నాకు జరగద్దా అని ఒక్కసారి అహంకారం తలెత్తడం అనేటువంటిది ఈ శరీరానికి ఉన్నటువంటి లక్షణము అన్నమాట. అదే వందేరియాయి తొత్తుగయ్యాలి, కృతకం తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటిది. ఈ అజ్ఞానం అనేది అలాగ నా ముఖం మీకి నా జీవితం మీకి ప్రసరించింది. సొల్లిగరారు ఆగవమాన్ అని కూడా చెప్పారు అనొచ్చు. అంటే ఇంతకీ విషయం ఏమిటండి, ఇవాళ నేను నిన్ను కొత్తగా చేరలేదయ్యా. మనం మాట్లాడుతూ ఉంటామండి, ఎవరికో ఒకడికి సహాయం చేశామండి, వాడు మళ్ళీ ఒకసారి సహాయం పొంది వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు బాగుంది నీకు సహాయం చేశాను అంటాం. అనేసి ఇవాళ చేశానా, నేను ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను నీకు ఈ సహాయాలు అంటాం చూడండి. అలాంటి ప్రకటన అన్నమాట ఇది. నేను ఇవాళ చేరానా, ఎప్పటి నుంచో నీ పాదాల దగ్గర చేరి ఉన్నాను. అలా చేరని వాళ్ళు ఉంటారండి, ఉంటారు. చూడండి నెక్స్ట్ పేజీ, 89వ పేజీ. సేరందారుండు ద్విధాభజ్యేయమప్యేవం ననమేయంతు కసచిత్ ఎన్నం నిర్బంధమిల్లాదవర్గల్. అది రావణాసురుడి గురించి చాలా సార్లు చెప్పుకుంటున్నాం. ద్విధాభజ్యేయమపి, నన్ను నిలబెట్టి నిలువున చీల్చినా సరే
ఈ తల వెనక్కే పడుతుంది కానీ నీ ముందుకు పడదు. అంత దురహంకారం రావణాసురుడికి. నిర్బంధమిల్లాదవర్గం. అలాగా అంత భయంకరమైనటువంటి నిర్బంధము లేకుండా ఆశ్రయించిన వాళ్ళని సేరందార్ అన్నారు. ఆశ్రయించిన వాళ్ళ యొక్క క్రూరమైన, అది ఇంకో మాట ఇచ్చారు, సేరందార్ కెడు మరక్కలం కరై సేరందా పోలే ఇవனை కిట్టినవర్గల్. మనకి తెలియడానికి ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు. ఏంటంటే మనం ఒక నదిలో దాటాల్సి వచ్చింది. ఓ పడవ ఎక్కాము. ఎక్కిన తర్వాత దానికి చిల్లుందని తెలుసు. ఎక్కక ముందు తెలియదు. ఆ పడవేమో చిల్లు పడవ అని తెలిసింది. ఇంకా ప్రాణాలన్నీ ఇలా పెట్టుకుని ఎప్పుడు అవతల గట్టు కడతామా, ఎప్పుడు అవతల గట్టు కడతామా అని చెప్పి దడదళ్ళాడిపోతూ అమ్మయ్యా వచ్చేసాం అని దిగినప్పుడు అనుకుంటారటండి. అది ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి. కెడు మరక్కలం ఓటి పడవలో కరైసేరందా పోలే ఒడ్డును చేరిన వారిలాగా ఇవనై కిట్టిన వర్గల్. పరమాత్మను చేరినటువంటి వాళ్ళు అంటే ఈ సంసారాన్ని దాటి పెరుమాళి దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది అంత కష్టమైనటువంటి పని. అనాది కాలం సంసరిత్తు పొంద ఆత్మ. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మకి అనాదిగా సంసరిక్కపోదు. సంసారము అంటేనే తిప్పేది అని అర్థం. గిరగిరా సంసరింప చేసేది సంసారము అంటే అలా కిందకి పైకి జన్మ పరంపరతో తిప్పుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ సర్వేశ్వరనై కిట్టుగై యావదు. అలాంటి సంసారంలో ఈ ఆత్మ పరమాత్మ దగ్గరికి చేరింది అంటే కరై సేరుగయ్యిరే, ఒడ్డుని చేరింది కదా. ఎక్కరయ్యేరి నాలుగళిరే అవర్గల్. ఇది రెండో అని ఇచ్చారు చూడండి. దీనికి ప్రమాణ తిరట్టులో పెరుమాళ్ళు పెరియాళ్వారి తిరుమజిలో ఉన్నటువంటి పాసురంలో ఒక విశేష అర్థాన్ని చెప్పారండి. అక్కరయ్యన్ను మనత్త కడలురందయన్ పేరరుడాల్ ఇక్కరయ్యేరి ఇడైతిరుందేனை அஞ்சேலென்று கைகவியாய் செக்கரமும் தடை கைகளும் கங்களும் பெய்தகவாடையும் செக்கர் நிறத்து చినప్పుడయ్యాయ్ తిరుమాలిరంజోలయ్యందాయ్. తిరుమాలిరంజోలయ్యందాయని పొగుడుతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి సుందరబాబు స్వామిని పొగుడుతూ పెరియాళ్వారు ఇక్కరై అన్నారట. ఇక్కరై అంటే ఏమండి, సంసారంలో మనం ఉంటే దాన్ని ఇక్కరై అనాలి. ఇక్కడ ఈ ప్రయోగం యొక్క విశేషం చూడండి. చిన్న విశేషం ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఉండి అన్నారు. ఇక్కడ చేరాను. సంసారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంసారాన్ని ఇక్కరై అనాలి, పరమపదాన్ని అక్కరై అనాలి. అక్కరై అంటే ఆ ఒడ్డు, ఇక్కరై అంటే ఈ ఒడ్డు. మనం పరమపదాన్ని ఏమనాలి? అక్కరై అనాలి. కానీ పెరియాళ్వారు ఏమన్నారు? ఇక్కరై ఇక్కడ ఉండి ఏరినారుగలిదే అంటే ఎందుకంటే అలా చెప్పారు? పరమపదాన్ని ఇక్కడ అన్నారు, సంసారాన్ని అక్కడ అన్నారు పెరియాళ్వారు అని అంటే ఆయన మానసికంగా వైకుంఠంలోనే ఉన్నారు కదా. అందువల్ల ఇక్కడై అన్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఆ సంసారం ఎంత దూరము అంటే ఇక్కడ అనేది ఎలా అనగలిగారు? అక్కడ ఉండబట్టి అనగలిగారు. ఎలా ఉన్నారు అక్కడ? మానసికంగా పరమాత్మతోటే చేరి ఉన్నవారు. ఆ మాట చెప్పడానికి ఈ ఉదాహరణలన్నీ ఇచ్చారు. అంటే మనం మానసికంగా భగవంతుడితో గనక చేరి ఉంటే సంసారం మనకి దూరంగా కనిపిస్తుంది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ చెప్పారనమాట. తీవనై గట్కరుణంజై అలాంటి వాళ్ళ పాపాలకి విషమైనటువంటి వాడ అవర్గళుడయ్య ప్రాప్తి ప్రతిబంధక కర్మంగళుకు. ఈ సంసారంలో ఉండే వారి కర్మ ప్రతిబంధ కర్మలు అడ్డుపడేటువంటి కర్మలు, ప్రతిబంధక కర్మంగళుకు అడ్డుపడేటువంటి కర్మలకి మనం ఏ పని చేద్దామన్నా మన కర్మలు మనకి అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి. అది జీవ లక్షణము. జీవుడికి వచ్చినటువంటి కర్మలన్నీ కూడా అడుగడుగున అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి. అలాగా కాస్త వన్నాద నంజావనై అవి మన ఏమీ చేయకుండా వాటి పాలిటి నంజు విషము. ఏమిటండి విషము అన్నారు? ఏమిటండి అంటే ఇది ప్రతి ఔషధం లేని విషం అంటండి.
ప్రత్యౌషధం లేని విషము అని అంటారు. అంటే లోకంలో ఒక పాము కాటేసింది అనుకోండి, ఆ విషానికి వేరే మందు ఉంటుంది, అది వేస్తే ఇది విరిగిపోతుంది, దాన్ని ప్రత్యౌషధం అంటారు. కానీ సంసారం అనేటువంటిది, కర్మలు అనేటువంటివి విషానికి ఏ మందు ఉండదు. అలాంటి వారికి ఈయన నెంజుగా వాటికి విషంగా, అంటే వాటిని దరికి రానీయకుండా, మన పాప కర్మలని దరికి రానీయకుండా ఉండేటువంటి నంజు, చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విషం అన్నమాట. ప్రత్యౌషధము లేని విషం అన్నమాట. అంటే ఇంకొక మందు, దానికి రెమెడీ అనేటువంటిది ఏది లేనటువంటి ఔషధం లాంటి వాడు అని చెప్పడం. ఇక్కడ మనకి పాము విషాలన్నిటినీ కూడా అత్యద్భుతంగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో మందుల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారండి. పాము విషం చాలా కాస్ట్లీ. అది మనకి ఒక్కొక్క చోట మేము చూసాము. దాన్ని ఇలాగ గడ్డ కట్టించేసి మాత్రలలా పెట్టుకుంటారన్నమాట. అందులోంచి కొంచెం కొంచెం తీసే పాళ్ళు వేసి నూరి దాన్ని వైద్యానికి ఉపయోగిస్తారండి. గడ్డ కట్టినటువంటి పాము విషం ఇంత రాయిలా ఉంటుందన్నమాట. అలా తయారు చేస్తారు, చాలా కాస్ట్లీ అది. అలాంటి విషాన్ని నువ్వు, విషం లోకంలో అన్నిటినీ చంపుతుంది, నువ్వెలాంటి విషయానివి, మా పాపాలను చంపుతావు. ఆ అర్థం ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు. విషంతో పోల్చడం ఏమిటండి అంటే, మన శత్రువులకి విషం, మన పాపాలకు విషం, మన కర్మలకు విషం. అలాంటి వాడు ప్రతి ఔషధం లేని విషం లాంటి వాడు. రెండోది, ఫస్ట్ పాయింట్ అది అయిపోయింది. రెండోది, తిన్మదియే మున్బే సేరందరికం అవர்களுக்கு తిన్నయదానమదియై కొడుకుమవనై. పెరుమాళ్ళయందు దృష్టి కలిగిన వారికి ఆ దృష్టి అటు ఇటు పోకుండా దృఢంగా నిలిపేవాడు కూడా ఆయనే. మన మతి ఓ చంచలంగా, మనం చూడండి ఏమిటంటే ఎంతమంది ఎన్ని రకాల దేవుళ్ళు, ఎంతమందిని ఈ దేవుడు రక్షిస్తాడు, ఆ దేవుడు రక్షిస్తాడు, ఆ దేవుడు రక్షిస్తాడు, ఆ దేవుడు రక్షిస్తాడు, 100 మందిని పెట్టుకుంటామే. అలా కాదండి. ఒక ఏకాగ్రత ఉండి ఒకే దైవాన్ని, ఆయన యొక్క అనేక రూపాలను మీరు సేవించవచ్చు అనేటువంటిది ముందే చేరిన వాళ్ళకి తిన్నయదానమది అయి కొడుకుమవనై దృఢమైనటువంటి బుద్ధిని ఇస్తాడు. నిశ్చయం, నాకు శ్రీమన్నారాయణుడు తప్ప వేరొకరు రక్ష కాదు, దృఢత్వాన్ని ఇచ్చేవాడు కూడా ఆయన. అలాంటి దానికి ఏమన్నా ఉదాహరణలు ఉన్నాయంటే పురాణాల్లో కొన్ని 100 ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఒక చిన్నది ఇచ్చారు ఇక్కడ. అంబరీషం తపస్సు పండానెక్క. అంబరీషుడు అనేటువంటి మహారాజు తపస్సు చేసుకుంటుంటే సర్వేశ్వరన్ ఇంద్రవేషత్తై ధరిత్తుకొండు సెండ్రు. పెరుమాళ్ళు శ్రీమన్నారాయణుడు కనిపించాలి అని తపస్సు చేస్తున్నాడు. శ్రీమన్నారాయణుడికి దాన్ని పరీక్షించాలనిపించింది. ఏమని? నన్నే ధ్యానిస్తాడా, ఎవరొచ్చినా కూడా మీరే చాలు అంటాడా, నేనే కావాలంటాడా, పరీక్షిద్దాం అనుకున్నాడు. అనుకుని ఎప్పుడూ కూడా ఒక్కటే గుర్తుంచుకోవాలి, మనం నమ్మిన వాళ్ళకే పరీక్షలు ఎక్కువ ఉంటాయి. భగవంతుణ్ణి ఎంత నమ్మితే అన్ని పరీక్షలు పెడతాడు. ఒక స్తంభాన్ని పాతిన తరువాత అది దృఢంగా నిలబడిందా లేదా అని దాన్ని ఇలా ఊపి చూస్తుంది. అలా మనం నమ్మాము అంటే ఎంతవరకు నమ్మారు ఏమిటి అని పరీక్షలు పెడతారు. అలా అంబరీషుణ్ణి పరీక్షిద్దాం అనుకున్నట్ట స్వామి ఏం చేశాడు? ఇంద్ర వేషత్తై ధరిత్తుకొండు, ఇంద్రుడి వేషాన్ని వేసుకున్నట్టు శ్రీమన్నారాయణుడు. సెండ్రు ఉనకు వేండియవత్తై వేండి కొళ్ళియన్నా, నేను ఇంద్రుడిని వచ్చాను, అంబరీష మీకేం వరం కావాలో కోరుకో, నేను ఇస్తాను అన్నట్టు ఇంద్రుడు రూపంలో. అంటే అంబరీషుడు ఏం చెప్పాడో చూడండి. నానున్నై ఆరాధిక్కుమవనల్లేన్ కాన్, నేను నీ గురించి తపస్సు చేయడం లేదు, నిన్ను నేను ఆరాధించడం లేదు. ఎన్నై సమాధి భంగం పన్నాదే పోగవల్లయ్యే, నువ్వు నాకు వరం ఇయ్యయ్యా. ఏమిటా వరము?
నా తపస్సుకు భంగం కలిగించకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో, అదే పెద్ద వరం. ఎంత బాగుందో చూడు అడగడం. ఓకే, నువ్వు వరం ఇస్తాన్నావు కదా, అయ్యి. ఏంటంటే ఎన్నై సమాధి భంగం పన్నాదే, నా తపస్సుకి భంగము కలిగించకుండా పోగవల్లయ్యే. వెళ్ళిపోతావా స్వామి నువ్వు? ఉన్నయి కుంపిడిగిరేన్. అప్పుడు నేను కృతజ్ఞున్నై ఉంటాను. నిన్ను నేను ఆరాధించట్లేదు, నీ గురించి తపస్సు చెయ్యలేదు. నా తపస్సుకి భంగం కలిగించకుండా నువ్వు వెళ్ళిపోవడమే నాకొక పెద్ద వరము అని అంటే, ఎన్నానిరే అని అన్నారు కదా. అప్పుడు మురిసిపోయి ఇంద్రవేషాన్ని వదిలివేసి శ్రీమన్నారాయణ రూపంలో అతన్ని అనుగ్రహించాడు అనేటువంటి కథ అన్నమాట. అంటే దేనికి ఇది? మధ్యలో ఎవరైనా వచ్చి ఎందుకంటే మీకు మేము ఉన్నాం కదా అంటే, పొద్దులండి నేను అనుకున్నదేదో నేను చేస్తాను తప్ప మీరు మధ్యలో నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని చెప్పడం. ఇది లౌకిక విషయాల్లోనే కాదు, భగవంతుడి విషయంలో నాకు నారాయణుడు తప్ప రెండవ వాడు లేడు 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 అనేటువంటి దాన్ని తెన్మది అయి దృఢమైన బుద్ధినిచ్చేవాడు. నెక్స్ట్, నాహమారాధయామి త్వం తవ బద్ధోయమంజలిగి. ఇది ఈ అంబరీషుడు చెప్పినటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. విష్ణు ధర్మంలో వరార్ధినాన్వం వరద ప్రయచ్ఛాభిమతాన్ వరాన్, అది నాహమారాధయామి త్వాం. సరిగ్గా పైన చెప్పింది, నానున్నై ఆరాధిక్కుమవనల్లేన్ కాన్, నేను నిన్ను భజించలేదు. తవ బద్ధోయమంజలిగి, నీకు దండం పెడతానాయన, నువ్వు నాకు సమాధి భంగం చేయకుండా వెళ్తే చాలు. అంత నిశ్చలమైనటువంటి జ్ఞానం. ఎన్నో తానే అజిక్క పార్க்கும் అన్రు అజిక్క వండాదపడియాన తిన్న మతియే కొడుకున్నవనై. అలాగా స్థిరమైనటువంటి మతిని ఇచ్చినటువంటి స్వామి. రెండు, ఇప్పుడు లోకంలో మనం చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటామండి, ప్రతిదానికి వేవరింగ్గానే ఉంటారు. చిన్న విషయాలకు కూడా అన్నం తిందాం అనుకున్నారండి, ఇప్పుడు తిన్నా కాసేపు ఆగినా, ఏమిటి అక్కడ పెద్ద చర్చ అది. ఇది తిన్నా ఇది తినద్దా, అసలు ప్రతిదానికి అది చిన్న పెద్ద అని కాదు. ఏ ఇళ్ళు కట్టుకోవడాలో ఆస్తులు అమ్ముకోవడాలో అమ్మనా వద్దా ఇలాంటివి కాదు, చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా బుర్ర అలాగా కదిలిపోతూ ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ గా దృఢంగా ఉండే శక్తి కావాలంటే నారాయణున్నే సేవించాలి. ఏది చేస్తే అది టక్కుమని చేయడం. తిన్నమది దృఢమైనటువంటి బుద్ధి, నీలో ఉండేటువంటి ఆ వైకల్పిక భావాలు పోయేలా చేసేటువంటి బుద్ధి ఇచ్చేటువంటి వాడు. తీరందారితనై, ఇంకా తీరందార్ దానికి ఏమి చాలా అందమైనటువంటిది. జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారికి ఒకసారి పరమాత్మ యొక్క వైభవం తెలిస్తే ఆయన్ని విడిచి ఉండరు. ఎలాగా? జలాన్మచ్చ వివోధృతవు ఎన్నో తన్నై పిరియమాటాదే ఇరుక్కుమవర్గల్. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాము. నచ సీతాత్వయాహీన నచాహమపి రాఘవ. వదిన గాని నేను గాని నిన్ను వదిలి ఉండలేము అన్నయ్యా. అలా ఉంటే మేము జలాల్లోంచి తీసిన చేపలాగా విలవిలలాడిపోతాము అని చెప్పినట్లుగా, పెరుమాళ్ళకి దూరం అయితే విలవిలలాడే మనస్సు కలిగిన వారికి తన్నై పిరియమాటాదే ఇరుక్కుమవర్గల్, తనని విడిచి ఉండలేని వారికి నెంజై విట్టు పోగమాటాదే అవர்கள் ఉయిర్ తన్నై పిరిందు. అలాంటి వాళ్ళ మనస్సులో తాను ప్రవేశించి ద్రవీభూతమాయి మంగిపోగకూడదే, వాళ్ళ మనస్సు తన కోసం కరిగిపోకుండా రక్షించి అయిపోతోంది. రావా 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 అంటూ హృదయం కరిగిపోతోంది. అప్పుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. ఆయన నేనున్నాను, నేను వస్తాను. ఆ రావడం ఎలా వస్తాట? అది తన పేరు ఎన్నుమిడం, ఆయన కనపడ్డం తనకే లాభం అన్నట్లుగా. అయ్యో నా వస్తువు పాడైపోతుంటే అమ్మయ్య వచ్చి రక్షించాను, నాది నేను తీసుకున్నాను అనేటువంటి రక్షించుకున్నాను అన్న తృప్తితో మెలిసిపోయే స్వామి. తీరందారుండు ఉపాయத்தில் துணுவிடையார் அவர்களாகிறார்
ప్రాప్య ప్రాపకంగళ్ ఇరెండు అవనే ఎన్నెరెక్కుమవర్గల్. ఇంకా రెండో వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రాప్యంతానే ప్రాపకంతానే. అంటే నేను వెళ్ళవలసినటువంటి లక్ష్యము ఆయనే, చేర్చేటువంటి ఉపాయము కూడా ఆయనే. ఉపేయాలు రెండు కూడా స్వామే. అవர்கள் தன்னை பிரிந்து நோவுபடாதபடி అంత నమ్మిన వాళ్ళు తననికి దూరమై బాధపడకుండా అవர்கள் నంజిలే ఎడుక్కుమవనెండ్రుమాం. అంటే దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుందండి, నిజంగా గనక నువ్వు ఆయన్ని నమ్మి ఉంటే ఆయనని మనస్సులోనే కూర్చుని ఉంటాడు. ఇది మూడవది అనమాట. ఇంకా నాలుగవది అరకే மூக்கீரந்தானை விராட்டியொட்டை సంశ్లేష విరోధిயை போக்குமா போலே ஆயித்து அவர்களுடைய విరోధిగళై పోకుంబడియం. ఇక్కడ పోలిక ఎలా చెప్పారు అంటే, రాక్షస స్త్రీ అయినటువంటి శూర్పణఖ ముక్కు కోసి ఆవిడని దూరం చేసినట్లుగా నా పాపాలను ఛేదించి నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకో. ఆ పాపాలను ఛేదించడం శూర్పణఖ యొక్క ముక్కు కోసినట్లుగా పోయాడు. అది అంటే ఎందుకు చెప్పారు ఇది? ఒక దుర్మార్గాన్ని ఛేదించడంలో నీకున్న శక్తి నాకు తెలుసు. నా దగ్గర అనంతమైనటువంటి పాపకర్మ, దీన్ని ఛేదించి నువ్వు నీ దగ్గరికి ఆనాడు ఇవనో పిన్నయ్యవళ్ మూకరుతానెన్నెళ్ళు. ఇక్కడ చిన్న స్వామి శూర్పణఖ యొక్క ముక్కు కోసినట్లుగా అన్నారు కదా. స్వామి ఏమన్నా కోసాడా? విరాటి ఎందుకు కోయవలసి వచ్చింది? సీతమ్మ వారిని మింగేస్తాను అని శూర్పణఖ ఆవిడ మీదకు వెళుతుంటే వెంటనే లక్ష్మణుడు ముక్కు చెవులు కోసాడు. కోసిన వాడు లక్ష్మణుడు అయితే స్వామి శూర్పణఖ యొక్క ముక్కు కోసినట్లుగా నా పాపాలు పోయి అంటారేమిటండి అంటే, నంబెళ్ళయ్య గారు ఎంత సరదాగా ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ. కయ్యాలే అరుక్క వేణుమే. దేంతో కోసాడండి? చెయ్యెత్తి కదా ముక్కు చెవులు కోసాడు. చెయ్యి, ఆ చెయ్యి ఎవరండి? రామస్య దక్షిణో బాహు, రామచంద్రుడి యొక్క కుడి చెయ్యి లక్ష్మణుడు. ఇది ఒక చిన్న సరదా సమన్వయం అన్నమాట. ఎందుకంటారు అంటే ఈ మారీచుడు మొదటిసారి మారీచుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రావణాసురుడు, రావణ నువ్వు ఇలా సుఖపడ్డం ఇష్టం లేక ఎవరో నీకు ఇలాంటి పాపిష్టి మాటలు చెప్పారమ్మా, వెళ్ళిపో అని ముందు మంచి చెప్పాడండి. అక్కడ మారీచ మహర్షి అంటారు వాల్మీకి భగవానుడు, మంచి చెప్పాడు. చెప్పినా ఆయన అక్కడ వినలేదు. వినకపోతే ఆ తర్వాత ఆ రావణాసురుడి దగ్గరికి శూర్పణఖ వచ్చి ఈ సీతారాముల వైశిష్ట్యం అంతా చెప్తోంది. ఆ చెప్పినటువంటి దాని నెక్స్ట్ పేజీలో ప్రమాణ తిరట్టులో ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది చూడండి మీకు. భ్రాత చాస్య మహాతేజ గుణతస్తుల్య లక్షణ అనురక్తశ్చ భక్తశ్చ లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్ అమర్షి దుర్జయో జేత విక్రాంతో బుద్ధిమాన్ బలి రామస్య దక్షిణో బాహు నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చర. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చర. రాముడి ప్రాణాలు బయట తిరిగితే లక్ష్మణుడు అన్నమాట. బయట తిరిగే రాముడి ప్రాణాలే లక్ష్మణుడు. లక్ష్మణుడికి ఇన్ని విశేషణాలు వేసింది ఎవరండి? శూర్పణఖ. ముక్కు చెవులు కోయించుకున్న శూర్పణఖ మామూలుగా అయితే లోకంలో తిట్టిపోస్తారు, అగో అలాంటి వాడు ఇలాంటి వాడు నా ముక్కు చెవులు కోసాడని. కానీ ఎంత మంచి పదాలు, ఎంత ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నట్లుగా యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని రావణాసురుడికి అందించింది అంటారు. అక్కడ ఏమిటి? భ్రాతాచాస్య మహాతేజ. అన్నయ్య ఆయనకో తమ్ముడు ఉన్నాడయ్యా, ఏవి కాంతిగా ఉంటాడు అనుకున్నావు. గుణస్తుల్య లక్షణ, రాముడితోటి సమానమైన గుణాలు కలవాడు. మల్లరామాయణంలో నీలిమేఘఛాయ బోలు దేహము వాడు అని అంత పద్యం చెప్పేసి చివరికి మళ్ళా వరుస సౌమిత్రి బంగారు వన్నెవాడు ఒక్క మాట వేస్తుందండి. అన్ని ఇవే లక్షణాలు సౌమిత్రికి, కానీ రంగు మాత్రం బంగారంగా ఉంటాడు. ఎంత బాగా చెప్పిందో అనిపిస్తుంది. చిన్న పాదం అది, కానీ అన్ని లక్షణాలు ఈయనకున్నాయి. ఈ మాట ఇక్కడ అది గుణతస్తుల్య లక్షణ.
గుణాలతో వాళ్ళ అన్నయ్యలాగే. అన్నయ్యకైతే మనం రాముడు, రామచంద్రుడు, పౌర్ణస్వం సాంప్రదంలోకే గుణవాన్ కస్యవీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సత్యవాక్య ఏవేవేవో 16 గుణాలు చెప్పుకున్నాం అక్కడ. అన్ని లక్ష్మణుడికి కూడా ఉన్నాయి. అనురక్తశ్చ, వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే ఎంత ప్రాణం అనుకున్నావు. భక్తశ్చ, ప్రేమే కాదు భక్తుడు కూడా. అలాగే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే. అన్నయ్య నువ్వు మెళకుగా ఉన్నా నిద్రపోతున్నా నీకు కావలసినవన్నీ చూసేవాణ్ణి నేను. మీ ఇద్దరూ అలాగా సీతారాములు ఇద్దరూ చక్కగా విహరిస్తూ ఉంటే దానికి తగిన రక్షణ చేకూర్చవలసిన వాణ్ణి నేను. అహం సర్వం కరిష్యామి. అంత భక్తుడండి ఆయన. ఇవన్నీ చెప్పేసిందండి శూర్పణఖ. ఎలా గమనించిందో చూడండి లక్ష్మణుడి యొక్క గుణాలను. లక్ష్మణో నామ వీర్యవాన్, ఆయన పేరేమిటో తెలుసా? లక్ష్మణుడు. లక్ష్మణుడు వీర్యవాన్. అసలు ఆ పరాక్రమాన్ని నేను చెప్పలేను. అమర్షి దుర్జయో జేత, అసలు అతన్ని ఎవరు జయించగలరయ్యా? ఎక్కడికెళ్ళినా విజయం అతందే. విక్రాంతో బుద్ధిమాన్ బలి, ఇవన్నీ రాముడికి చెప్పుకున్నట్లుగా లక్ష్మణుడికి కూడా మనం వివరించి రామాయణంలో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క గుణాన్ని చెప్పచ్చండి. అంత గొప్ప శ్లోకం అన్నమాట ఇది. అప్పుడంది రామస్య దక్షిణో బాహు నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చర. అద్భుతమైన మాట. నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చర. రాముడు ప్రాణాలే బయటకు వచ్చి తిరగాలనుకుంటే లక్ష్మణుడుగా వచ్చి తిరుగుతున్నాడు. బహిప్రాణము అని అర్థం అన్నమాట. అది రామస్య దక్షిణో బాహు, రాముడి కుడి చెయ్యి. కాబట్టి తన కుడి చెయ్యి కోసింది అంటే రాముడు కోసినట్టే ముక్కు చెవులు. అందుకని ఆవిడ ముక్కు చెవులు కోసినట్టు నా పాపాలు కొయ్యి. ఈ సమన్వయాన్ని చాలా అందంగా ఈ రామస్య దక్షిణో బాహు అనేటువంటి సమన్వయాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. అడియే నిత్యాది శేషభూతనానం நான் வண்டே அடைந்தே என்றோ అడియేనడైందేన్ ముదన్ మున్నమే. నేను నిన్నెప్పుడు సేవించానయ్యా? ముందే ముందే. నేనంటూ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నానో అప్పటి నుంచి నీ వాడిది. ఆ మున్నే అనడానికి అంత అర్థం ఉంది. ఈ ఆత్మ అనేది ఎప్పటి నుంచి ఉందో అప్పటి నుంచి నీదే నీదే నీదే. ఇన్ని వందల సార్లు నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి? 10 రాళ్ళు విసిరితే ఒక్క రాయైనా తగులుతుంది. 100 సార్లు వింటే ఒక్కసారైనా మనం పెరుమాళ్ళకి చెందిన వాళ్ళం, ఈ ఆత్మ ఆయనది 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 అనేటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అడుగడుగున మనం చిన్న లౌకిక విషయాల్లోనే జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అంటాం. పిల్లలు వెళ్తారనుకోండి, మళ్ళీ జాగ్రత్త అంటాం. మళ్ళీ ఫోన్ చేసి జాగ్రత్తగా ఎందుకండి అన్నిసార్లు చెప్పడం. వాళ్ళకి తెలియదని కాదు, వీళ్ళు కోరడంలో ఉండేటువంటి ప్రేమ అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ అన్నమాట. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లకు కూడా మన మీద ప్రేమ. ఇన్నిసార్లు చెప్తే ఒక్కసారైనా ఈ శేషత్వ జ్ఞానాన్ని వీళ్ళు అలవరుచుకుంటారేమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ఎప్పుడో నీకు శేషుణ్ణైపోయాను. నువ్వు నీళ్ళతోటే చేసిన లింగాపురం డబ్బు లేనప్పుడు చేసినప్పుడు నేను సబ్బు அனாதி காலம் இழந்த இழவை மறக்கும்படி வந்து కలక్కయ్యాలే. ఎప్పటి నుంచో నీతో నేను కలిసి ఉన్నాను. ఇంద్రో పెద్దదు ఇవ్వాత్మ ఉళ్ళవన్రే పెద్దనల్లేవు ఎన్నమా. ఈ ఆత్మ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను నీకు శేషభూతుడిగానే ఉన్నాను. అందులో ఇంకా రెండవది ఆలోచన లేదు. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారండి? வாயுந்திரையுகளில் கீழ் సంశ్లేషిత్తుం పోయి కలంగి విశ్లేషయాయి చెన్నా పోలే. ఆ వాయుంతిరయులలో అందులో ఒకసారి దూరం అయితే ఇంకా ముందెప్పుడు కలుసుకోనట్లు, ఇలాగే దూరం అయిపోయి ఉన్నట్లు ఆయన అప్పుడు భావించారు. ఇంగు 48 దియాలే. ఈ ఊనిల్లో కలిసేటప్పటికి ఎప్పుడూ కలిసే ఉన్నామేమో. అత్తయ్య మరందు ఆ పూర్వం వచ్చిన దుఃఖాన్ని మరిచిపోయి
முன்பே பெத்தேனல்லோனே என்கிறார் என்று முதன் முன்னமே పడయ్యదాగా ఎండ్రపడి ఎలా చేరారు అని అంటే ఈ తేరందరికి ప్రాప్యత్వర కలిగిన వారు అని కూడా ఒక అర్థాన్ని చెప్పారండి. ప్రాప్యత్వర అంటే ఎప్పుడు చేరతాం, ఎప్పుడు చేరతాము అనేటువంటి ఒక ఆశ. ఈ వాయుంతర యుగళంలో ఈయనకి భగవద్ విశ్లేషణ కలిగితే అసలు ఎప్పుడైనా పెరమాళ్ళని కలిసామా, ఎప్పుడు ఇలా దూరం అయిపోయే ఉన్నామా అన్నంతగా దుఃఖించారు. ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి అసలు ఎప్పుడైనా విడిపోయామా, లేదు, ఎప్పుడు కలిసే ఉన్నాం అన్నంత ఆనందాన్ని ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్నారు. ఏది అనుభవిస్తే అదే తమ జీవితమేమో అన్నంతగా భావిస్తున్నారు. తాదాత్మ్య స్థితిని పొందుతున్నారు ఆళ్వార్లు అనేటువంటి భావాన్ని ఇందులో మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఒక 4 విషయాలను చెప్పారు ఇందులో. ఏంటంటే మన పాపాలకు విషం లాంటి వాడు అంటే మన పాపాలను పోగొట్టేది ఆయనే అని చెప్పారు. మనకి దృఢమతిని ఇచ్చేటువంటి వాడు, స్థిరత్వ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆయనే అని చెప్పారు. అలాగే తనని నమ్మిన వాళ్ళకి, విశ్వసించిన వాళ్ళకి వాళ్ళ మనస్సులో ఇతర భావాలు కలగనీయకుండా, నశించిపోకుండా, ఆత్మ ద్రవీభూతం కాకుండా ఉండి రక్షించేటువంటి వాడు అని చెప్పారు. తర్వాత శూర్పణఖ యొక్క ముక్కు చెవులు కోసినట్లే నా పాపాలను కూడా దూరం చెయ్యవలసినది అని చెప్తూ, శూర్పణఖ ముక్కుని లక్ష్మణుడు కదా కోశాడు అని అంటే, లక్ష్మణుడు రాముడికి కుడి చెయ్యి లాంటి వాడు కాబట్టి రాముడు తన కుడి చెయ్యి ఎత్తి కోశాడు అని సమర్థిస్తూ, ఎన్ని విషయాలలో ఇప్పుడు కాదు స్వామి, మున్నమే ఇంతకు ముందే అనాది కాలం నుంచి నేను నీకు శేషభూతంగా ఉన్నాను అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనకి నమ్మాళ్ళు వారు అనుగ్రహించారు. சேரந்தார் தேவினை கட்கு அருணங்கை தென்மதியை தீரந்தார் தம்மனக்கு பெரியாது அவர் உயிரை சேரந்தே పోగల్ కూడా సుడరై అంటే ప్రకాశించే మూర్తి, రక్షించాను అని ప్రకాశంగా ఉంటాడు అని. అరక్కియే మూక్కు ఈరందాయే అడియేన్ అడైందేన్ ముదల్ మున్నమే 7వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. முன்னல் யாழ் பயில் நூல் நரம்பின் முதல் சுவையே பன்னலார் பயிலும் பரனே பவித்தரனே கண்ணலே அமுதே కార్ముగిలే ఎన్ కన్నా నిన్నలాల్ ఇలేన్ కాన్ ఎన్నై నీ కురికొళ్ళే. ఎంత బాగుంటాయో అండి ఈ 2 పాదాలు, నాకు ఎంత ఇష్టము. ఎందుకంటే పరమాత్మని ఇంతకంటే పిలవడానికి ఇంకా వేరే పిలుపులేమీ లేవేమో అనిపిస్తుంది. ఎవరిని పిలిచారండి? కన్నలే. కన్నలే అంటే చెరుకు రసంతో చేసే బెల్లం నుంచి చేసే పంచదార పటికి బెల్లం, ఇలాగ మొత్తం తీపి పదార్థం అంతా కన్నలే. అముదే అమృత స్వరూపం. ఎంత అమృతము అంటే ఆ ఉప్పుచారు అమృతం కాదండి, ఇది ఎప్పటికప్పుడే నిత్య నూతనత్వాన్ని అందించేటువంటి అముదం. కారు ముగిలే నీలమేఘ వర్ణము రంగు, ఔదార్యం. మేఘాలు ఎప్పుడు లోకానికి ఇవ్వడం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తాయి, మన దగ్గర నుంచి తామేవి తీసుకో. ఎక్కడో సముద్రంలో ఉన్న ఉప్పు నీటిని తాగి మంచిగా మార్చి మనకి ఇచ్చినట్లుగా ఆచార్యుని కూడా మేఘంతో పోలుస్తారు. ఆచార్య మేఘమా కరుణవాన కురియమా అని విన్నారు కదండి మీరు. ఈ ఆచార్య మేఘం ఏం చేస్తుంది? శాస్త్రాలు, అర్థాలు అబ్బో అడవిలా ఉండే దాంట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని అంతటినీ ఈ జ్ఞానముద్రతోటి విషయాన్ని ఇలా పైకి తీసి దాన్ని మంచిగా మార్చి మనకి ఒక శాస్త్రంగా అందిస్తుంది. ఔదార్యానికి కార్ముగిలే ఎన్ కన్నా ఈ పాసురంలో ఇది ఉయిర్పాటు అంటారు. నా తండ్రి బాబా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతావో ఏమిటో అది భయం. ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం ఏంటంటే, నువ్వు ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళిపోతావు, వెళ్ళకు నా దగ్గరే ఉండిపో. ఇది ఒక ప్రేమార్పితమైనటువంటి పదం. ఎన్ కన్నా ఇదే ఈ పాసురంలో. ఎక్కడ విడిచిపోతాడు అనే భయం. ఏమండి ఉండగానే భయం ఎందుకండి అంటే అది సహజం, మనస్సుకి అలాగే ఉంటుంది.
వాళ్ళు ఉన్నారు, విదేశాల నుంచి వచ్చారు, మీ సంతానాలు ఉన్నారు, 10 రోజులైంది, 10 రోజులు అయిపోయిందండి, వెళ్ళిపోతారండి, వెళ్ళిపోతారు. ఏమిటండి 20 రోజులు ఇంకా ఉంటారు? అబ్బాయి అది ఉండేది గుర్తు కాదు. వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతారు అని బెంగ. ఎక్కడ వెళ్ళిపోతావో అని బెంగ. కన్నా నువ్వు రక్షకుడివి, ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతావేమో. నిన్నలాలిలేన్గా ఎన్నై నీ కొరికొళ్ళే, నువ్వు లేకపోతే నేను జీవించలేను, నువ్వు నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకో. అద్భుతమైనటువంటి పాసరం అండి. మొన్నల్ యాழ்మయల్ నూల్ నరம்பிన్ ముదిర్ సువయ్యే, పన్నలారు పైలుం పరనే పవిత్రనే, కన్నలే అముదే కార్ముగలే ఎన్ కన్నా, నిన్నలాలిలేన్ కాన్ ఎన్నైని కురికొళ్ళే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి సంబోధనలతో కూడినటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్తారు. ఇందులో ఆళ్వార్లు తాము ఎంత ఆనందం పొందారో చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థం చెప్పాక 7లోకి వెడదాం. మున్నలాలి, ఇక్కడ ఈ పాసురం నుండి గాంధర్వ వేదాన్ని చెప్పిన పాసురం అన్నారు వ్యాఖ్యానంలో, కింద లైన్స్ లో. అవన్నీ మళ్ళీ చూస్తే లేట్ అయిపోతుంది. గాంధర్వ వేదాన్ని అంటే సంగీతాన్ని గురించి మాట్లాడిన పాసురం అని ఈ పాసురం. సంగీతంలో కూడా వీణావాదనాన్ని గురించి చెప్పినటువంటి పాసురం. ఆళ్వార్లందరికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి సంగీత జ్ఞానం ఉందండి. అది మనకి తిరుపల్లి ఎళ్ళొచ్చి చూడండి. యాదమిల్ తండుమై యక్కం మద్దడి యాడ్కుజో మోడు ఇసైదు సైగలుమి కీదంగల్ పాడినర్ కిన్నరర్ గరుడర్గడ్, వీళ్ళు పాడుతుంటే ఏదం ఇల్లు దోషము లేనటువంటి వాద్యాలు అవన్నీ కూడా. యక్కం వంటి తీగ వాద్యం వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారండి, ఒకటే తీగ ఉంటుంది, వాళ్ళు అద్భుతంగా వాయించేస్తారు. కొనుక్కుంటే మనకి అందులోంచి ఒక్క అక్షరం కూడా పలకదు, మనకి రాదు, వాళ్ళేమో అద్భుతంగా వాయించేస్తూ ఉంటారు. అలాగా ఆళ్వార్లందరికీ సంగీత జ్ఞానం ఎందుకు, మన నమ్మాళ్వారే యార్య నిశై వేదత్రియలు అన్నారు కదండి. ఆఖరణ మన ప్రార్థనలో వీణాగానం లాంటి సంగీతము, వీణాగానం లాంటి పాసురాలు, వీణాగానం లాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పరమాత్మ తత్వ అనుభవం, దాని గురించి చెప్తున్నారు. మున్నల్ యాజి నరంబిన్ పయల్, మున్న అనాది కాలం నుంచి, నల్ యాజి విలక్షణమైన వీణ. వీణల్లో విలక్షణం ఏమిటండి, అన్ని వీణలు అన్ని చోట్ల గొప్పగా ఉండవండి. ప్రత్యేకం బొబ్బిలి వీణలు, విజయనగరం ఆ ప్రాంతాల్లో వీణలు చాలా ఫేమస్ గా చెప్పుకుంటారు. దాని తయారీయే అద్భుతంగా ఉంటుంది. దాని మీద ఏనుగు దంతాలతోటి వాటితోటి అందమైన డిజైన్లు అవి వేస్తారు. ఆ నాదాలు, దాన్ని వాయించే వాళ్ళు, ఆ రుచే వేరండి అసలు. అది ఒక ప్రపంచం, సంగీత ప్రపంచం అన్నమాట. నరంబిన్ పయల్, తీగలలో పుట్టిన అంటే వీణావాదనం తీగ మీద అటు ఇటు వాయిస్తూ ఉంటే మనకి చూడండి, ఆయన కోకిల చిట్టిబాబు గారు ఆ కొమ్మలో ఆ పాట తీసుకుని అది వీణ మీద వినిపించేవారు. నిజంగా అక్కడ కోకిల కూసినట్లుగా అందంగా వీణావాదనంలో వినిపిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. అలాగా నరంబిన్ పయల్, తీగల యందు పుట్టిన, మనము నేర్చుకోదగిన నూల్, శాస్త్ర లక్షణాలు అంటే గంధర్వ శాస్త్రము అంటే సంగీతము, దానికి గంధర్వ వేదం అని పేరు. ముదిర్ సువయ్యే, పక్వమైన రసమా. రసం కూడా లేతది కాదుటండి, పక్వమైన రసం. అంటే ఒక వీణాగానం సాగుతోంది అనుకోండి, మొదట్లో అలా ఉంటుంది. ఏ సంగీత కచేరీ అయినా చూడండి, మొదట్లో ప్రారంభాలు అలా వెళ్ళి కాసేపటికి అయ్యేటప్పటికి ఒక సభని ఊగించేస్తారండి మొత్తం అంతటినీ కూడా. అది గానం అవ్వచ్చు, వీణాగానము కావచ్చు. అందుకని ఒక పదం వేశారు, ముదిర్ సువయ్యే, పండినటువంటి భోగ్యం అంటే పక్వానికి వచ్చినటువంటి నాదం. అలాంటి సంగీత కచేరీ వింటుంటే
అసలు ఏ ప్రపంచంలో ఉన్నామో ఏమిటో అనిపిస్తుంది. ఆ హృదయం మనకు ఉంటే. మనకు ఉండదనుకోండి, ఒక హరికదాస్ గారు ఒక విట్టు వేశారనమాట. అయ్యో పాపం పై ముక్క గుర్తుకు రావట్లేదండి, అదే 10 సార్లు వాయిస్తున్నారు, అదే 10 సార్లు అంటున్నారు అని చెప్పుకునేవారట. పై ముక్క గుర్తు రాక ఇది 10 సార్లు పాడుతున్నారు అని. అంటే ఆ శాస్త్రం మనకి పరిచయం లేక దాని ఆనందం మనకి తెలియదు అన్నమాట. అందువల్ల సువయ్యే రసమా అంటే పెరుమాళ్ళని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఇక్కడ దేంతో పోల్చారండి? ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి నరములు. నరములు అంటే తీగలు. తీగలు కూడా మేళనం చేయడం రావాలండి. మేళనం చేయడం అనేటువంటిదే సంగీత విద్యకు మూలం. అసలు దాన్ని శృతి చేయడం వస్తే చాలు అని. దీనికి నారదుడు, తుంగురుడు లాంటి వాళ్ళు కూడా పెద్ద పోటీలు పెట్టుకున్నారు అని కథలు ఉన్నాయి. అది శృతి చేయడం వస్తే, మేళవింపు వస్తే శాస్త్రం వచ్చేస్తుంది. అంత అద్భుతమైనటువంటి వీణావాదనము వాయించినప్పుడు కలిగే దివ్యానందమా అని పెరుమాళ్ళని పిలిచారండి. అది ఇక్కడ పిలుపు. ఒక వీణాగానంలో ఉండే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి వీణాగానం చాలా ఇష్టం. యారిని శైవేదక్తియల్, అబ్బాయి ఎంత బాగుంటుందో ఆ వీణాగానం అన్నట్లుగా ఇక్కడ పాసురంలో కూడా దాన్ని తీసుకొచ్చారు. సువయ్యే రసమా, ముదిరిన రసమా, పట్టులోకి వచ్చిన రసమా, అనుభవించిన కొద్దీ తీరని రసమా, పల్నలారు చాలా రకాల జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు, పగిలం పరనే ఎంత అనుభవించనా ఆగిపోవడం అనేది లేనివాడా. నిధి అంటాం చూడండి, తవ్విన కొద్దీ వస్తూనే ఉంటుంది. పరమాత్మ గుణాలు అనుభవించిన కొద్దీ ఇంకా ఇంకా ఊరుతూనే ఉంటాయని వేదమాత స్వయంగా చెప్పినటువంటి విషయము అన్నమాట. పవిత్రనే పవిత్ర భూతుడా, కన్నలే చెరుకు రసమా, అముదే అమృతమా, కారుముగలే ముగిల్ మేఘం, కారుముగిల్ వర్షాకాల మేఘం. ఎందుకని నీరిస్తుంది కాబట్టి, ఔదార్య గుణానికి ఉదాహరణ. ఎన్ కన్నా నా కృష్ణ, ఎంత ఆనందంగా చెప్పుకున్నారు. ఎన్ కన్నా నా కృష్ణ నిన్నలాళ్ళు, నిన్ను విడిచిపెట్టినట్లయితే ఇలేన్ కాన్ నేను లేని వాడనే. దీన్నే సినిమాల్లో తీసుకుంటే నీవు లేక నేను లేను అయిపోతుంది, అంతే కదా. ఇవే భావాలన్నమాట అన్నీ కూడా. ఇలేన్ కాన్ ఎన్నై నీ కురిక్కొల్, నువ్వు నన్ను కటాక్షించు. చాలా అందమైన, నువ్వు నా చేయి విడిచేశావు అంటే నాకు ఇంకా బ్రతకనేటువంటిది లేదు అనేటువంటిది. ఈ పాసుర పద ప్రయోగాలలో ఎన్ని విశేషాలు చెప్పారో చూడండి. 7వ పాటు 92వ పేజీ. இப்படி தாம் பெத்த பேத்தில் கனத்தையும் அனுசந்தித்து இவ்விషయத்தினுடைய భోగ్యతయ్యం అనుసంధిత్తు ఎంత లాభం పొందారో తెలిసింది. ఆ పొందింది ఎంత విలువైనదో తెలిసింది. ఇది ఇరిందపడి కండో ముక్కు తొంగాదు పోలే ఇరిందదు ఎన్ నచ్చం కైపడినే. అయ్య బాబోయ్, ఇంత ఆనందాన్ని ఎవరైనా లాగేసుకుంటారేమో అని సంశయం కలిగాయి. అన్ని సంశయాలే, అడుగడుగునా సంశయాలే. ఇది శాశ్వతంగా పోతే బాగుంటారేమో ఎన్న శంకైపడిని అని శంక తెచ్చుకుని, దేవరన్నై కవిడల్ మీరు గనక నా చెయ్యి వదిలి పెడితే నాన్ ఉళే నాగేన్ నేను లేకుండా పోతాను, జాగ్రత్త. నన్ను విదిలారో నేనుండను. ఎన్నై కైవిడాదు వేణు మెంగిరార్, నా చేతిని విడవకండి అంటున్నారు. మున్నల్ ఇత్యాది పాసరంలో మొట్టమొదటి పదం మామూలుగా మున్నల్ అని ఉంది కదండి, దానికి ఎంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారో చూడండి. మున్నల్ ఎంగర ఒత్తై పోకి, మున్నల్ అనే దాంట్లో నా కింద నా ఒత్తు తీసేయండి, మునల్ అవుతుంది. ఒత్తై పోకి మునలాకి, ఆ నాకి రాకి తమిళ భాషలో తేడా లేదండి. మునల్ అనొచ్చు, మురల్ అనొచ్చు. రెండు పదాలకి అర్థాలు ఉన్నాయి. అప్పుడు మురల్ అవుతుంది. మురలాకి నిర్విప్పారు ముండు, శబ్దించే వీణ మురల్, శబ్దము రవళించే వీణ అని. అండ్రికే అదొక అర్థం అండి. ముండ్రలన్నది ఉన్నలాయ్, ఉన్నల్ నినైతలాయ్. మున్నల్ నిన్ను తలుచుకొని
తలపు అనేటువంటిది ఒక అర్థము. ఇనమయ్యాలే అదువదు ఎండ్రు వాయు పులత్తుంబడి రెక్కై అన్రెక్కే. ఆ అర్థం కూడా తలుచుకుంటే నోరూరిపోయేలాంటి నువ్వు, అది కూడా కాదు. మున్ మున్ మున్ను నల్ అని 2 పదాలుగా విడదీస్తే శాస్త్రజ్ఞుడయ్య పజయమయ్యాయి. శాస్త్రం అన్నమాట ఇది. శాస్త్రానికి, గంధర్వ శాస్త్రానికి నల్ అంటే శాస్త్రము, అనాది అయినటువంటి నల్ అంటే గాంధర్వ శాస్త్రం. అండి ఇంత పదం వేశారు, ఏదో చదువుకు వెళ్ళిపోదాంలే మున్నల్ అని అనుకుంటే ఎన్ని అర్థాలు చెప్పారో చూడండి. అది మున్నల్ అనేది నా ఒత్తి తీసేస్తే మునల్ అవుతుంది. నాకి రాకి తమిళ భాషలో ప్రయోగాలు మారుతూ ఉంటాయి. మురల్ అవుతుంది. మురల్ అయితే శబ్దించే వీణ అవుతుంది. ఆ శబ్దించే వీణ లాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి అని ఒక అర్థము. ఎప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ మురిసిపోవడం అని ఒక అర్థము. ఏ విషయం తలుచుకుంటారండి? మున్ను నల్ల ప్రాచీనమైనటువంటి గంధర్వ శాస్త్రము. అది సామవేదమే కదలి స్వామి పెదవి మధువు కాగా అంటారు ఒక కవి గారు. సామవేదం అంతా గంధర్వ వేదం, అదంతా గాన రూపంగా ఉంటుంది. శాస్త్రజ్ఞుడయ్య పశమయ్యాయి అదిలే ఉండాయి నల్లు అది తాన్ నన్రాయ్. అది చాలా చక్కగా ఉండి యాజు పయిల్నోల్ యాజు విజయమాగ అభ్యసిక్కப்படுవదా నన్నోలుండు. వీణాగానంతో అద్భుత ఆనందాన్నిచ్చే శాస్త్రము. ఏమండి నమ్మాడు వారు వోకల్ ఎందుకు చెప్పలేదండి పాట గురించి? వీణావాద్యం అని నరంబిన్నని ఆ వీణలు తీగలతో చెప్పేది ఎందుకు చెప్పారండి అని అంటే ఒక్క మాట అన్నారండి ఇక్కడ. అదిలే పెరంత పట్టపన్న రసం భోలే భోగ్యమా నానవనే. ఆ వీణలోంచి వచ్చిన రసంలా తీయటివాడా మెడత్తై చొల్లాదు ఎందదు. మాటకి పాటకి చెప్పలేదు. ఎందుకు చెప్పలేదండి? కర్మానుగుణమాగపోదు చెయ్యమదుండాగయ్యాలి అదుపు. గొంతు అనేటప్పటికి ఒక్కొక్కసారి పోతుంది. జలుబు చేస్తే గొంతు పోతుంది. దగ్గు వస్తే పాటకి అడ్డు వస్తుంది, పాఠానికి అడ్డు వస్తుంది. ఎన్నో సమస్యలు గొంతుతోటి త్వరగా పోవడానికి అవకాశం ఉంది. వీణ అయితే అలాంటి సమస్యలు ఉండవు. అందుకనిటండి. కానీ సంగీత శాస్త్రంలో ఒక మాట ఉందండి. అది ఏంటంటే పాట లేకపోతే వాయిద్యం అని ఒక శాస్త్రం, వోకల్ రాకపోతే వాయిద్యం అనేటువంటి శాస్త్రం కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఈయన చెప్పడం సరదాగా, దీనికి ఎప్పుడైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ వీణకు ఆ అవకాశం కూడా లేదు కాబట్టి అంత అందమైనది. అలాగే కర్మానుగుణమాగపోదు చెయ్యమదుండాగయ్యాలి అదెక్కు. ఇప్పటి భోగ్యతే కురైవత్తాలు భోక్తాక్కళ్ళు వేణుమో. అనుభవించడంలో ఏమీ లోపము లేనటువంటి అవతల వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా వాయించినా గ్రహించే శక్తి శ్రోతల్లో లేకపోతే అక్కడ స్తంభాల కోసం వాయించినట్టే ఉంది. చెప్పేవాడు ఎంత గొప్పవాడైనా వినేవాడు అర్థం చేసుకోకపోతే అది బూడిదలో పోసిన పన్నీరే అవుతుంది. ఈ వీణాగానం ఇంతలా ఉంది అంటే దాన్ని ఉపయోగించుకునేటువంటి వాడు நம்மாழ்வார்ల వంటి మహానుభావులు ఉన్నారు కాబట్టే. அவர்களை சொல்லுகிறது மேல் பன்னலார் பயிலும் பரம்ப பன்னலார் பயிலும் பரனே పన్నలార్ పైలం పరనే. జ్ఞానము కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా అనుభవించిన అయిపోవడం అనేది లేనివాడా అంటే నిధి వంటి వాడు అని అర్థం అన్నమాట. தெளியார் பலகை தொழிந்தேன வார் எங்கிருப்படியே ஆண்டாள் తల్లి నాచియార్ తిరుమణిలో చెప్పినట్లుగా తాంగల్ పలరై భగవద్గుణంగళకు దేశకరాయిరుంద నిత్యసూరులు ఉన్నారండి. వాళ్ళు మనకి దేశికులు. దేశికులు అంటే ఆచార్యులు. దిశకైతే దేశిక, మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని దేశికులు అన్నారు. అలాంటి సదా అనుభవం పండినాను వాళ్ళు నిత్యం ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్న అనుభూతాంశం అడవపట్టు అనుభవ్యాంశమే పెరుతెరుకై. చాలా చక్కటి వాక్యాలండి. అనుభవింపబడిన దానికంటే అనుభవింపబోయేదే ఎక్కువ. ఓ దేశం వెళ్ళామనుకోండి, ఏమన్నా చూసామనుకోండి,
మీరు చూసిన దానికంటే చూడవలసినవే ఎక్కువ ఉన్నాయి అని ఎలా చెప్తాము, అలా పరమాత్మ గురించి అనుభవించిన దానికంటే అనుభవించనిదే ఎక్కువ. ಪವಿತ್ರನೇ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧರೋ ಪಾದಿ ఉన్నాయి అనుభవಕ್ಕೆ ఎక్కువ యోగిరామడియాన శుద్ధయ్య పిరెక్కుమవన్. నిత్య సూర్యులు ఎంత ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారో ఈ ఈ మనం నిత్య సంసారులము కూడా అంత అనుభవించేలాగా అనుగ్రహించినటువంటి పెరుమాళ్ళు. అన్నికే పన్నలారెన్ను ముముక్షుగడయ్యాకి. ఒకటి నిత్య సూర్యుల ఆనందము అన్నారు, రెండోది ముముక్షువుల ఆనందము అంటున్నారు. ముముక్షువులు అంటే మోక్షం కోరేటువంటి వారు, వారికి కూడా అంత ఆనందమే. అవరిగళం ఎప్పోదుం అనుభవయా నిన్నారం, వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడూ నిన్ను అనుభవిస్తూ ఉన్నా. తులయ్యాద భోగ్యతయ్యుడయ్యాయ్, సాటి లేని భోగ్యత అయిపోవడం లేని భోగ్యత కలవాడా. అవరిగళకు త్వదనుభవ విరోధి అయిపోకుం, వాళ్ళకి నిన్ను అనుభవించడానికి అడ్డుపడే పాపాలను పోగొట్టి శుద్ధి యోగత్తయ్యుడయ్యవనే. శుద్ధి యోగం పవిత్రనే అన్న మాటకి అద్భుతమైన అర్థం. పవిత్రం చేసేవాడా, మనం చెప్పుకున్నామే కడిగేస్తాడు పాపాలన్నీ అని, అలా మన పాపాలన్నీ కడిగేసేవాడా. కన్నలే ఎనక్కు నిరతిసే భోగ్యనానవనే. నాకు ఎంత ఇష్టమో. ఇప్పుడైతే ఇన్ని సీట్లు, ఇన్ని ఇది, ఏవో పిజ్జాలు లేకపోతే బర్గర్లు ఏవో అందరు వచ్చాయి కానండి. చిన్నప్పుడు ఏమన్నా పెట్టమంటే ఇంత బెల్లం ఓ అది నోట్లో వేసుకోవడం, ఆనందంగా పరిగిపెట్టడం, దాన్ని మించినటువంటిదేవి లేదు అనేటువంటిది. కన్నలే అముదే ఎన్నై చావామల్ జీవిత పండుపోరికి రావనే. నేను పాడైపోకుండా రక్షించినటువంటి స్వామి. అముదే అంటే అమృతత్వాన్ని ఇచ్చినవాడు. అమృతత్వం అంటే నాశనము లేకుండా పోవడము. నాకు ఈ ఆత్మకి నాశనం అనేటువంటిది లేకుండా అనుగ్రహించినవాడా. కార్ముగిలే ఔదార్యత్తై పత్త. ఎందుకు వానాకాలపు మేఘాన్ని చెప్పారండి అంటే అందులో నీరుంటుంది కాబట్టి, అది వర్షించినట్లుగా నీలో దయ ఉంది కాబట్టి నువ్వు కూడా నల్లగా ఉంటావు. లేకపోతే యశోదమ్మ అనేది మా కృష్ణుడబ్బా ఎంత తెల్లగా ఉంటాడో, అయిపోయి ఇది ఎక్కడా వెళ్ళలేదు, కృష్ణుడు ఎంత తెల్లగా ఉంటాడా. అవును, ఈ గోపికలందరూ నల్లటి కళ్ళతో చూసి 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 ఆ నలుపంతా వాడిలోకి ఇంకిపోయింది, లేకపోతే బావాడు కూడా చాలా తెల్లగానే ఉండేవాడు అని. అలా కూడా అవుతుంది. ఒక రత్నాన్ని పెడితే ఏది పక్క రంగు ఉంటే ఆ రంగు ఆ రత్నం ప్రకాశిస్తుంది. వీళ్ళ చూపులనే నలుపు ఆ రత్నంలో ప్రకాశించాక, లేకపోతే పాపం ఈయన కూడా తెల్లగానే ఉండేవాడు అని అంటుంది అనమాట. అప్పటి నుంచి కారు మొగిలే మేఘంలో నీరు ఉన్నప్పుడే నైల్యం ఉన్నట్టుగా నీలో దయ ఉన్నవాడివి. ఔదార్యత్తై పత్త ఎన్ కన్నా తన్నై కొడుతపడి. నువ్వు నా వాడివి నా వాడివి నా వాడివి ఎంతలా చెప్పారు. ఇతరులు ఎవరైనా నిన్ను తీసుకుపోతారేమో, వద్దు వద్దు వెళ్ళద్దు వెళ్ళద్దు. ఇవ్వడం ఇవడయ్య శంకాహేతు. ఇదే ఈయనకు భయము. ఏం భయం అండి? ఎవరెక్కడ కృష్ణుడిని లాక్కుపోతారో తన దగ్గర నుంచే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి భయం. నిన్నలాల్ ఇలేన్ కాన్ ఉన్నైవలి అరేక్షణం జీవిక్క మాటేన్. నువ్వు లేకపోతే యుగాయుతం నిమేషేణ చక్షుషా ప్రావృడాయుతం. శిక్షాష్టకంలో అద్భుతంగా చెప్తారండి. నువ్వు లేకపోతే నీ వడవిన్ పగలు తిరుగా నీ కుటిలాలక లాలిత సమిచ్చా విధి చూడకున్నా నిముసంబులు మాకు యుగంబులైతను కావున. ఒక్క క్షణం ఒక యుగం అయిపోతుంది నువ్వు లేకపోతే. అరక్షణం జీవిక మాట ఉన్నయ్య రక్షకరయ్యుడయ్యేనల్లే ఎన్నమా. నువ్వు తప్ప నాకు ఇతర రక్షకులేరు. ఎన్నై నీ కురిక్కళ్ళే ఎన్నై పాత్రలు వేణం ఎన్నుదలు. నన్ను కనిపెట్టుకుండు, నన్ను కటాక్షించు, నన్ను విడిచిపెట్టకు. ఎన్నై తిరువళ్ళం పెద్ద వేణం ఎన్నుదలు. నన్ను నీ మనస్సులో పెట్టుకో. ఎన్నై నన్ను ఎలాంటి వాడినో తెలుసా నేను. ఉన్నయ్యో జిందవందు అచిత్ ప్రాయనాన. ఎన్నై నువ్వు లేకపోతే నాకు ప్రాణమే ఉండదు. అలాంటి వాడిని, అంత ప్రేమ ఉన్న నన్ను నువ్వు విడిచిపెట్టకు. ఎన్నై తిరువళ్ళం పెద్ద వేణమన్నదల్. ఎన్నై ఉన్నై ఒలిందవందు అచిత్ ప్రాయనాన. ఎన్నై నీ ఎదుక్కు దారకనానని ఎన్నుమా. నువ్వు దారకుడివి, నా ప్రాణాలు నిలబెట్టేవాడివి. కన్నలే అముదే కార్ముగిలే ఎన్ కన్నా నిన్నలాల్
ఇలేం కాండి అన్నయ్య నీ కురిక్కళ్ళే కాబట్టి నువ్వు ఒక్కసారి నన్ను కటాక్షించు కటాక్షించు కటాక్షించు. మున్నల్ యాడ్పయిల్ నూల్ నరమ్మెన్ము తెలుసువయ్యే పన్నలార్పయిலும் పరనే పవిత్రనే కన్నలే అముదే కార్ముగిలే ఎన్ కண்ண நின்னலாலிலேன் கான் என்னை நீ குறிக்கொள்ளே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ராமானுஜர் உடையவர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகமசிரோ யோகி பட்டாரகௌ ச கோவிந்தம் பூரநாதேன ச సాకురుకే సేందు సింధుం గతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యం మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సైనై మొదలి ఎడగోపన్నాదమన్ సీరియప్పన్నార్ మణకాల్ నుండి చంద్రమాళోదార్ కురుమాలాలర కురుగై పిరాకం బామితరాసర్ గోవిందర్ పూరి సర్వట్టం కண்ணర్ కమ్ముడయ్య நம்பிள்ளையவர் இடத்திற்கு எந்த மாதவர் அர்ப்பணாபரிவருளாளர் திருவடியும் தேவப்பெருமான் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோ தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசனே ராமானுஜாதாசஸ்ஸ சுதாய குணசாலினே நம శ్రీశైలనాథాయ కుందే నగర జన్మనే ప్రసాదనంద పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలం దేవత్యాది గుణార్ణో యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యం ஜாமாத்திரம் முனிவாழ் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழும் திருவாய்மொழிப்பள்ளை மான்னத்தோர் தேசமொழி உரை శ్రీరంగ సింహపాద సేవ ప్రాప్తాఖిలంద్రువేద రహస్యజాతం శ్రీ గౌతమాన్విత పాదదేయం గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే కౌస్మాన్వయ సంజాతం వెంకటాజితనుభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లం అహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.